In this video, you will listen to the story in English, then in Hebrew, and finally in slow Hebrew. Orit wakes up late and discovers that the alarm on her phone didn't ring. She makes breakfast and hurries out of the house. Before she leaves, Orit puts food and water in her dog's bowls and pets him. When she leaves the house, she sees the bus leaving the stop. She waits for the next bus, and suddenly it starts raining heavily. Orit doesn't have an umbrella, unlike the other people waiting with her at a bus stop. She arrives at a store in the mall to exchange shoes she bought. But she discovers that she forgot the receipt. On the way, she gets a message saying that the package she ordered has arrived at a pickup point in the grocery store. She arrives at the grocery store, but the package isn't there. The employee checks the computer and discovers that the package is actually at another grocery store. Orit is already frustrated. Suddenly, her friend calls and suggests meeting for coffee. At the cafe, Orit orders the cinnamon cake she loves and a cup of hot chocolate, and finally relaxes. At the end of the day, she goes home with a few things she bought at the supermarket. She bought milk, bread, cheese, and orange juice. When she enters the apartment, her dog jumps up on her and licks her. She plugs her phone into a charger that is connected to the electricity. The battery on her phone is at 30%. She takes her laptop, takes off her shoes, and puts popcorn in the microwave. She sits on the sofa in the living room and starts studying in front of the TV. She starts solving programming exercises. After some time, she takes a break to watch a cooking show she likes. It is a show about a chef who visits restaurants to help them improve. The restaurants he visits are not doing well. Orit really enjoys watching shows about cooking and baking. After that, she puts on a meditation video on YouTube on the TV. She falls asleep on the sofa. The room becomes dark because there is a power outage.
Orit wakes up startled by the sound of the doorbell. It is the elderly neighbor. She asks Orit if she also has no electricity. Orit calls the electric company. The representative says that the electricity will return within an hour. The neighbor thanks Orit and leaves. Orit turns on the emergency lights. She meditates in the dark. The power is back. While Orit is still meditating, Orit opens her eyes and sees that the living room is lit and the power is back. Orit puts on pajamas, brushes her teeth, and gets ready for bed. Even though it was a frustrating day, this day is over. Tomorrow is a new day. אורית מתעוררת מאוחר ומגלה שהשעון המעורר בפלאפון שלה לא צלצל. היא מכינה ארוחת בוקר וממהרת לצאת מהבית. לפני שהיא יוצאת, אורית שמה אוכל ומים בקערות של הכלב שלה ומלטפת אותו. כשהיא יוצאת מהבית, היא רואה שהאוטובוס בדיוק יוצא מהתחנה. היא מחכה לאוטובוס הבא. ופתאום מתחיל גשם חזק. לאורית אין מטריה, לעומת שאר האנשים שמחכים איתה בתחנה. היא מגיעה לחנות בקניון כדי להחליף נעליים שקנתה. אבל היא מגלה ששכחה את הקבלה. היא מקבלת הודעה שהחבילה שהזמינה הגיעה לנקודת האיסוף במכולת. היא מגיעה למכולת, אבל החבילה לא נמצאת. העובד בודק במחשב ומגלה שהחבילה נמצאת בכלל במכולת אחרת. אורית כבר מתוסכלת. פתאום חברה שלה מתקשרת ומציעה לה להיפגש לקפה. בבית קפה אורית מזמינה את עוגת הקינמון שהיא אוהבת וכוס שוקו. וסוף סוף נרגעת. היא חוזרת הביתה עם כמה מוצרים שקנתה בסופר. היא קנתה חלב, לחם, גבינות ומיץ תפוזים. כשהיא נכנסת לדירה, הכלב שלה קופץ עליה ומלקק אותה. היא מחברת את הפלאפון שלה למטען שמחובר לחשמל. הסוללה בפלאפון שלה על 30%.
היא לוקחת את הלפטופ, חולצת נעליים, ומכניסה פופקורן למיקרוגל. היא יושבת על הספה בסלון, ומתחילה ללמוד מול הטלוויזיה. היא מתחילה לפתור תרגילים בתכנות. אחרי זמן מה היא עושה הפסקה. כדי לצפות בתוכנית בישול. שהיא אוהבת. זו תוכנית של שף שמגיע למסעדות כדי לעזור להן להשתפר. המסעדות שהוא מגיע אליהן לא מצליחות. אורית מאוד אוהבת לצפות בתוכניות שקשורות לבישול ואפייה. אחר כך היא שמה מדיטציה בטלוויזיה ביוטיוב. היא נרדמת על הספה. החדר נהיה חשוך כי יש הפסקת חשמל. היא מתעוררת בבהלה מצלצול הפעמון בדלת. זאת השכנה המבוגרת. היא שואלת את אורית אם גם אצלה אין חשמל. אורית מחייגת למוקד חברת החשמל. המוקדן אומר שהחשמל יחזור בתוך שעה. השכנה אומרת לאורית תודה והולכת. אורית מפעילה תאורת חירום. היא עושה מדיטציה בחושך. החשמל חזר. כשאורית עדיין עושה מדיטציה. אורית מתעוררת ורואה שיש אור בסלון ושהחשמל חזר. היא לובשת פיג'מה, מצחצחת שיניים ומתארגנת לישון. למרות שזה היה יום מתסכל, היום הזה הסתיים. ומחר יש יום חדש. אורית מתעוררת מאוחר ומגלה שהשעון המעורר בפלאפון שלה לא צלצל. היא מכינה ארוחת בוקר וממהרת לצאת מהבית. לפני שהיא יוצאת, אורית שמה אוכל ומים בקערות של הכלב שלה ומלטפת אותו. כשהיא יוצאת מהבית, היא רואה שהאוטובוס בדיוק יוצא מהתחנה. היא מחכה לאוטובוס הבא. ופתאום מתחיל גשם חזק. לאורית אין מטריה לעומת שאר האנשים שמחכים
איתה בתחנה. היא מגיעה לחנות בקניון כדי להחליף נעליים שקנתה. אבל היא מגלה ששכחה את הקבלה. היא מקבלת הודעה שהחבילה שהזמינה הגיעה לנקודת האיסוף במכולת. היא מגיעה למכולת, אבל החבילה לא נמצאת. העובד בודק במחשב ומגלה שהחבילה נמצאת בכלל במכולת אחרת. אורית כבר מתוסכלת. פתאום חברה שלה מתקשרת ומציעה לה להיפגש לקפה. בבית קפה אורית מזמינה את עוגת הקינמון שהיא אוהבת וכוס שוקו. וסוף סוף נרגעת. היא חוזרת הביתה עם כמה מוצרים שקנתה בסופר. היא קנתה חלב, לחם, גבינות ומיץ תפוזים. כשהיא נכנסת לדירה, הכלב שלה קופץ עליה ומלקק אותה. היא מחברת את הפלאפון שלה למתן שמחובר לחשמל. הסוללה בפלאפון שלה על 30%. היא לוקחת את הלפטופ, חולצת נעליים ומכניסה פופקורן למיקרוגל. היא יושבת על הספה בסלון ומתחילה ללמוד מול הטלוויזיה. היא מתחילה לפתור תרגילים בתכנות. אחרי זמן מה היא עושה הפסקה כדי לצפות בתוכנית בישול שהיא אוהבת. זאת תוכנית על שף שמגיע למסעדות כדי לעזור להן להשתפר. המסעדות שהוא מגיע אליהן לא מצליחות. אורית מאוד אוהבת לצפות בתוכניות
שקשורות לבישול ואפייה. אחר כך היא שמה מדיטציה בטלוויזיה ביוטיוב. היא נרדמת על הספה. החדר נהיה חשוך. כי יש הפסקת חשמל. היא מתעוררת בבהלה מצלצול הפעמון בדלת. זאת השכנה המבוגרת. היא שואלת את אורית אם גם אצלה אין חשמל. אורית מחייגת למוקד חברת החשמל. המוקדן אומר שהחשמל יחזור בתוך שעה. השכנה אומרת לאורית תודה והולכת. אורית מפעילה תאורת חירום. היא עושה מדיטציה בחושך. החשמל חזר. כשאורית עדיין עושה מדיטציה. אורית מתעוררת ורואה שיש אור בסלון ושהחשמל חזר. היא לובשת פיג'מה, מצחצחת שיניים ומתארגנת לישון. למרות שזה היה יום מתסכל, היום הזה הסתיים. ומחר יש יום חדש. Now let's see how much you remember from the story. Here are 3 simple questions. Try to answer them in the comments. מה היה כתוב בהודעה שאורית קיבלה? מדוע אורית נבהלה? מדוע היה חושך בחדר? I hope you enjoyed the video and found it helpful. Don't forget to give this video a like, subscribe to the channel, and share it with others who are learning Hebrew. Thanks for watching, and I'll see you in the next video.